الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده منها صلى الفجر ولف مصر وحواليها الله الله على الأصغر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر لو قلت اوصفها انا مش هوصفها وكفيها الله الله رايحين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسنا الطيبين ودي أماكننا مخلصين يا ما شاء الله وأصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء الله بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني الوحدة الثامنة الدرس 50. استمع إلى النص. نوادر وطرف. 1. دخل رجل يدعى عمران على امرأته، وكان قبيح الوجه جدا، وكانت امرأته جميلة، فلما نظر إليها ازدادت في عينه جمالا وحسنا، فلم يتمالك أن يديم النظر إليها، فقالت: لماذا تديم النظر إلي هكذا؟ قال: الحمد لله، لقد أصبحت والله جميلة. فقالت له: إذن فأنا وأنت في الجنة. قال: ومن أين علمت ذلك؟ قالت: لأنك أعطيت مثلي فشكرت، وأنا أعطيت مثلك فصبرت، والصابر والشاكر في الجنة. 2. رأى طفيلي قوما ذاهبين، فاعتقد أنهم في دعوة إلى وليمة، فذهب خلفهم، فإذا هم شعراء قصدوا الأمير بمدائح لهم، فلما أنشد كل واحد شعره وأخذ جائزته، لم يبق إلا الطفيلي وهو جالس لا يتكلم، فقيل له: أنشد شعرك. فقال: لست شاعرا. قيل: فمن أنت؟ قال: من الغاوين الذين قال الله فيهم: والشعراء يتبعهم الغاوون. فضحك الأمير من إجابته وأمر له بجائزة. 3. سافر عثمان بن رواح وصديق له إلى بلد بعيد، فقال له صديقه في السفر: اذهب يا عثمان إلى السوق واشتري لنا لحما. فقال له عثمان: والله ما أستطيع. فقام الصديق واشترى لحما، وعاد يقول: قم الآن واطبخ اللحم. فقال عثمان بن رواح: والله لا أستطيع. فطبخ صديقه اللحم، وعاد يقول: الآن قد أعد الطعام، وما عليك إلا أن تضعه أمامك. فقال عثمان بن رواح: ما أستطيع. فوضع الصديق الطعام أمامه وقال له: ألا تأكل الآن؟ فقال له عثمان: والله لقد استحييت من كثرة اعتذاري. وقام وأكل وهو غارق في الضحك. 4. دخل أشعب على جماعة يأكلون وهم لا يعرفونه، فقال لهم: السلام عليكم يا أيها اللئام. فنظروا إليه قائلين: لا والله بل كرام. فجلس بينهم وهو يقول: اللهم اجعلهم من الصادقين واجعلني من الكاذبين. ثم مد يده في القصعة التي بين أيديهم وهو يقول: ماذا تأكلون؟ فقالوا: نأكل سما. فحشى فمه من الأكل وهو يقول: الحياة من بعدكم حرام. فقالوا: أيها الرجل، هل عرفت منا أحدا؟ فأشار أشعب إلى الطعام وقال: عرفت هذا. 5. دخل أبو دلامة الشاعر على الخليفة المهدي فأنشده قصيدة أعجبته، وقال له: ماذا تريد؟ فقال أبو دلامة: أريد كلب صيد. فأعطاه كلبا وهو يعجب من تفاهة طلبه،
ولكن أبا دلامة عاد يقول: هل يرضى أمير المؤمنين إذا خرجت للصيد أن أعدو على قدمي؟ فضحك وقال: قد أمرنا لك بجواد. فقال أبو دلامة: ومن يطبخ الصيد؟ قال: وقد أمرنا لك بخادمة، فهل تريد شيئا آخر؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين، لقد جعلت لي أسرة كبيرة، فمن أين يأكلون؟ فضحك المهدي وأمر له بمال يكفي لنفقة بيته الجديد. 6. ذكر ابن الجوزي في كتاب الأذكياء أن ولدا صغيرا جلس مع قوم يأكلون فبكى. قالوا: لماذا تبكي؟ قال: الطعام حار. قالوا: اتركه حتى يبرد. قال: أنتم لا تتركونه. 7. مر رجل على جحا وهو يحفر حفرة في الصحراء، ولما سأله عن سبب ذلك قال: دفنت في هذه الصحراء دراهم لا أعرف مكانها. فقال له الرجل: كان يجب أن تجعل عليها علامة. قال جحا: قد فعلت. قال الرجل: وما علامتك؟ قال: سحابة في السماء كانت تظلها. 8. اشترى جحا 10 حمير، وركب واحدا منها وحسبها، فإذا هي 9، فنزل ثم حسبها فإذا هي 10، فقال: أمشي وأربح خير من أن أركب وأخسر حمارا. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzurimizda. O'quvchilar kitobi 3-qism. 8-bo'lak nodir va qiziqarli asarlar. 50-dars nodir va qiziqarli asarlar. İmron ismli bir kishi ayolining qashig'i kirdi. Bu kishi bak ko'rimsiz bo'lib, ayoli intayin chiroyli edi. U kishi ayoliga qaradi, ko'ziga taxmi chiroyli va go'zal ko'rinib ketdi. Shuning bilan o'zini tutib ololmay, ayoliga o'zliksiz qarab ketdi. Shuning bilan ayoli mundoq dedi: "Nimishqa menga buncha vala to'xtamay qaraverasiz?" Bu kishi mundoq dedi: "Allohga shukr. Allah bilan qasamki, bak chiroyli bo'lib ketibsiz." Shuning bilan ayoli: "Undaqda men siz bilan jannatda birga bo'lamiz" dedi. Eri mundoq dedi: "Buni na'dim bilding?" Ayoli mundoq dedi: "Chunki sizga mendek ayol berildi, shukr qildingiz. Menga sizdek er berildi, sabr qildim. Sabr qilguvchi bilan shukr qilguvchi jannatda." Tufayli bir-bir kishilarning ketayotganligini ko'rib, ularni to'yga chaqirilgan deb o'ylab qoldi-da, ularning kaynidan bordi. Qarog'idek bo'lsa, ular o'zlarining maqtashlarini olib, amirning qashiga ketayotgan shoirlar edi. Har biri she'rini o'qib, mukofotini olib, tufaylidan boshqasi qolmadi. U gap qilmay o'tirib edi, uningga she'ringni o'qi deyildi. Shuning bilan u "Men shoir emas" dedi. Undaqda sen kim deyildi? "Men Alloh ular to'g'risida mundoq degan gumrohlarning qatoridandirman." Bismillahirrohmanirrohim. Shoirlarga gumrohlarlar erishadi. Shuning bilan amir uning javobidan kulib ketib, uningga mukofot buyurib berdi. Osmon ibn Ravaha bilan uning do'sti Iroq bir shaharga safar qildi. Safarda uningga do'sti mundoq dedi: "Osmon, bozorga borib bizga go'sht sotib olgin." Osmon uningga: "Alloh bilan qasamki, qila olmayman" dedi. Shuning bilan do'sti turib go'shtni sotib olib, qayta mundoq dedi: "Endi turib go'shtni pishir." Osmon ibn Ravaha mundoq dedi: "Alloh bilan qasamki, qila olmayman." Shuning bilan do'sti go'shtni pishirib, qayta mundoq dedi: "Endi tamoq tayyor bo'ldi. Sen faqat oldingda qo'ysanglar bo'ladi." Osmon ibn Ravaha mundoq dedi: "Qila olmayman." Shuning bilan do'sti tamoqni uning oldida qo'yib mundoq dedi: "Endi yemansan." Shuning bilan Osmon uningga: "Alloh bilan qasamki, sana ko'p o'zra aytib, xijil bo'lib qoldim" deb turib, qattiq kulgan pati yedi. Ash'at tamoq yeyotgan bir-bir kishilarning yoniga keldi. Ular uni tanimaydi.
Şunun bilan ularga assalomu alaykum deb xisoqla dedi. Ular uningga mundaq deb qarashdi. Yo'q, balki Alloh bilan qasamdirki, shayxiy kishilarimiz. Şunun bilan ularning o'rtasida mundaq deb o'tirdi. Ey Alloh, ularni rostchil kishilarning qatoridan qo'shla. Meni yolg'onchi kishilarning qatoridan qo'shla. Shuningdan keyin mundaq degach qo'lini ularning oldidagi yavat tavoqqa sundi. Nima yavatsizlar? Ular zahar yavatimiz deydi. Shuning bilan u mundaq degach og'zini yeyishdan yumdi. Kishilardan keyin yashash haromdir. Shuning bilan ular mundaq dedi. Ey kishi, bizdan biror odamni tunidingizmi? Ash'at tamoqni ko'rsatib, buni tunidim dedi. Shoir Abu Dulama xalifa Mahdining qashiga kirib, uni hayron qoldiradigan bir qasidani o'qib berdi. Xalifa uningga mundaq dedi. "Shanga nima kerak? Abu Dulama menga ov iti kerak" dedi. Shuning bilan xalifa uning talabining oddiyligidan hayron bo'lib, uningga bir it berdi. Biroq Abu Dulama qaytadan mundaq dedi. "Men ovga chiqqanda ikki putum bilan yugursam, Amirul Mu'minin rozi bo'larmi?" Xalifa kulib uningga mundaq dedi. "Biz sana ishim atdan birini buyurib berdik." Shuning bilan Abu Dulama ovnichi kim tushirib berdi dedi. Xalifa "Biz sana bir ayol xizmatchini buyurib berdik. Yana boshqa narsa kerakmi?" dedi. Abu Dulama "Shundoq Amirul Mu'minin, o'zlari menga cho'ng bir oilani qilib berdilar. Hamda ular qayerdan yeydi?" dedi. Mahdi kulib ketib, uningga yangi oilasiga yetkazib mol buyurib berdi. Ibn Jawzi Kitabul Azkiya nomli kitobda kichik bir bolaning yavatgan kishilar bilan o'tirib yig'laganligini so'zladi. Ular nimasini yig'lashan dedi. Bola tamoq qiziqqan dedi. Ular sovuqcha quyib qo'y dedi. Bola sizlar quyib qo'ymayotishlar dedi. Bir odam Juhaning qashidan o'tdi. U sahroda bir o'rak qo'layotdi. U kishi Juhadan shuning sababi to'g'riliq so'radi, mundaq dedi. "Men mushu sahroga tangilarimni ko'mib qo'ygan. Uning o'rnini bilolmayapman." Shuning bilan u kishi Juhaga mundaq dedi. "Uning ustiga bir belgi qilib qo'yishingiz kerak edi." Juha mundaq dedi. "Qilib qo'ygandim." Haligi kishi "Undaqda sizning belgingiz nima?" Juha mundaq dedi. "Osmonda bir parcha bulut bo'lib, uningga shoyi tashlab turadi." Juha 10 eshak sotib olib, uningdan birga minib ularni sanadi. Qarg'ida bo'lsa, ular 9. Eshakdan tushgandan keyin sanog'ida bo'lsa, ular 10. Shuning bilan Juha mundaq dedi. Piyoda mangib foyda olganim, minib bir eshak jon tatganimdan yaxshidir. الوحدة الثامنة، الدرس 56. استمع إلى النص. قصص عربية. القصة الأولى: صور من الحياة. ما إن أخذت مكاني من الطائرة حتى رأيت ذات الرجل. كان أكثر المسافرين حديثا وانشراحا، ولم يترك فرصة لتقديم المساعدة لأحد إلا بادر. وعلى الرغم من جسده النحيل وقامته القصيرة، فإنه بدا أكثر المسافرين نشاطا. أقبل نحوي وقال: يبدو أنك مرافقي في الرحلة وجاري في المقعد. أجبت: يبدو ذلك. استقر على الكرسي المجاور وتنهد، ثم قال: كم من الوقت ويحل وقت المغرب؟ 1/4 ساعة. اللهم يسر ولا تعسر. لقد كان الجو لطيفا اليوم، حمدا لك يا واهب النعم. أخذ في ترتيل دعاء السفر، ثم التفت إلي قائلا: أتعرف أنني تعلمت هذا الدعاء من مذيع الطائرة؟ جزى الله خيرا من بادر لنشره وإذاعته. يبدو أنك تسافر كثيرا. نعم، كل أسبوعين، كل نصف شهر أسافر لأخذ الكيماوي.
علاج. لقد ابتليت بمرض خطير، انظر. ثم وقف يريني ندبا من أثر الجراحات التي بدت متعددة. استأصلوه من البطن، لكنه انتشر في بقية الجسم بعد عامين من العملية. قضاء وقدر. الحمد لله على كل حال. وأخذت أسترسل معه في الحوار، فعرفت أنه موظف صغير، وأنه أب ل7 أطفال أكبرهم في 9، وبقية ذريته من الإناث. ثم تابع: أعرف يا أخي نعم المولى الكثيرة، ووالله إنني بخير. أشعر أنني بنعمة ما دمت أدب على الأرض، وعقلي معي، ولساني يلهج بالثناء لصاحب المجد والملكوت. سألته وقد كانت هيئته تدل على ضعف الحال: هل تملك دارا لك ولأولادك؟ يا شيخ، السعيد هو الذي يملك دارا هناك في الفردوس، أما هنا فالديار عارضة. وحينما أعلن عن دخول وقت الإفطار أصر على ألا ألمس أكل الطائرة، قائلا: هاك التمر الحقيقي ودع عنك المعلب. كلاهما خير، نعم، ولكن حلفت عليك إلا أن تأكل. شكرته وأكلت من قصعته. سم الله وكل يا شيخ. جزاك الله خيرا. أبدا يكفي 2. دائما أحضر فطور جاري في المقعد. أتعرف أجر من فطر صائما؟ لا شك أنك تعرف يا شيخ. دعوت له وأخذت تحت إلحاحه آكل، وأتحدث معه عن أسرته ومصاعبه المادية، فبدا إيمانه عميقا، وتوكله مطلقا مع ما يواجهه من نوائب. لا أملك بيتا ولكني مطمئن تماما لو نزل القضاء قريبا. كيف؟ هل هناك أقرباء يرعون أسرتك؟ يا شيخ، كنت أحسبك ستفهم. وراءهم من يطعم الطير في أعشاشها، ويرزق الأجنة في الأرحام. لن ينساهم ربهم. إنني أتركهم في حال أسعد من حالي حين تركني والدي يتيما. دع عنك المستقبل وتأمينه. لا يؤمن القادم إلا رازق كل ذي كبد رطب. صدقت، لكن الأسباب مطلوبة. علم الله أنني لم أقصر. ها أنا ذا أقطع رحلتي 70 طلبا للعلاج، وها هم أهلي يطلبون مني أن أقلل من جهدي بسبب المرض. إنني أعمل القهوة في حفلات الأعراس، وهي مستورة، ما دام أنه رزق شريف وكدح لا يعيب، فأنا بخير. استمر الحديث حتى قطعته إطارات الطائرة وهي ترتطم بالأرض. ولا أدري لماذا شعرت بالارتباط بهذا الإنسان البسيط. لقد تعلمت منه معاني عظيمة نعرفها جميعا، لكن لا يطبقها أو يمارسها بتلك القناعة سوى من رزقوا توكل الطير الخماص وهي تغدو. كم كان رائعا وهو يضع مفاهيم القدر والسبب، وكم كان مقنعا وهو يعيش النظرية والتطبيق بلا انفصام. كم كان كريما وهو الفقير، ومقداما وهو الضعيف، وشريفا وهو المكافح، ومطمئنا في عصر القلق. ودعته وأنا أقول كما قال أحد العلماء: اللهم امنحني إيمانا كإيمان العجائز. وتفارقنا وأنا أصر أن يقبل دعوتي لإيصاله للمستشفى، وهو يجيب بلهجة حازمة: سائق سيارة الأجرة ينتظرني، إني أعرفه، وأنا أعينه وهو أبو العيال عندما أنقذه الأجرة. لا جعلك الله سببا في قطع رزق محتاج. حقا كم هو عظيم هذا الدين، وهو يحول هذه الشخصيات إلى أمثلة للفطرة السليمة والإيمان العميق في عصر القلق والبعد عن الله. القصة الثانية:
إذا كنت تستطيع فافعل. أتى رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله فقال: يا أبا إسحاق، إني مسرف على نفسي، فاعرض علي ما يكون لها زاجرا ومستنقذا. قال إبراهيم: إن قبلت 5 خصال وقدرت عليها لم تضرك معصية. قال الرجل: هات يا أبا إسحاق. قال إبراهيم: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تأكل من رزقه. قال الرجل: فمن أين آكل وكل ما في الأرض رزقه؟ قال إبراهيم: يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال الرجل: لا، هات الثانية. قال إبراهيم: وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده. قال الرجل: هذه أعظم، فأين أسكن؟ قال إبراهيم: يا هذا، أفيحسن بك أن تسكن بلاده وتعصيه؟ قال الرجل: لا، هات الثالثة. قال إبراهيم: وإذا أردت أن تعصيه وأنت تأكل رزقه وتسكن بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه فاعصه فيه. قال الرجل: يا إبراهيم، ما هذا وهو يطلع على ما في السرائر؟ قال إبراهيم: يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويعلم ما تجاهر به؟ قال الرجل: لا، هات الرابعة. قال إبراهيم: فإذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أخرني حتى أتوب توبة نصوحا وأعمل صالحا. قال الرجل: هات الخامسة. قال إبراهيم: إذا جاءك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. قال الرجل: إنهم لا يدعوني ولا يقبلون مني. يا إبراهيم، حسبي حسبي، أستغفر الله وأتوب إليه. فكان لتوبته وفيا، فلزم العبادة واجتنب المعاصي حتى فارق الدنيا. الأجوبة المسكتة. القصة الثالثة: ضيف المساء. عن الحسن أن رجلا جهده الجوع ففطن له رجل من الأنصار، فلما أمسى أتى به إلى بيته فقال لامرأته: هل لك أن نطوي ليلتنا هذه لضيفنا؟ قالت: نعم. قال: فإذا قدمت الطعام فادني إلى السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه. ففعلت، وجاءت بثريدة كأنها قطاط فوضعتها بين أيديهما، ثم دنت إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته. فجعل الأنصاري يضع يده في القصعة ثم يرفعها خالية، فأطلع على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الأنصاري صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما سلم أقبل على الأنصاري وقال: أنت صاحب الكلام الليلة؟ ففزع الأنصاري وقال: أي كلام يا رسول الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا، قوله لامرأته. فقال الأنصاري: كان ذاك يا رسول الله. قال: فوالله لقد عجب الله من صنعكما الليلة. انتهت الوحدة الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili o'zlaringizda. O'quvchilar kitobi 3-qism. 8-bo'lak nodir va qiziqarli asarlar. 56-dars arabcha qissalar. 1-qissa hayotdagi ko'rinishlar. Aeroplandan o'rnimni olmay turibla bir odamni ko'rdim. Yo'lovchilarning ichidagi eng yosh va eng ochiq yorug' kishi edi. Birovga yordam qilish fursatini qo'yib qo'ymasdan aldiraydi.
Cismi vecek, boyu pakar bo'lishga qaramay, yo'lovchilar ichida eng aktiv ko'rinadi. U men tarafga oldin qilib mundaq dedi: "Qaraganda siz mening safardagi hamrohim, o'rindagi qo'shnim o'xshaysiz." "Shundoq o'xshaydi" deb javob berdim. Qo'shni o'rindiqda o'rinlashib o'xtatgandan keyin mundaq dedi: "Soat necha bo'ldi? Qanchalik vaqtdan keyin shamning vaqti bo'ladi?" 15 minut. "Ey Alloh, oson qilsizlar, qiyin qilmasizlar. Bugun havo suzuk bo'ldi. Ey ne'matlarni berguvchi zot, o'zlariga hamd sanolar bo'lsin." Safar duosini tartil qilib o'qishga boshladi. Shundan keyin menga mundaq deb qaradi: "Bilamsiz, men bu duoni aeroplan radiosidan o'rganib olgan. Uni tarqitish va anglitishga kuch qo'shgan kishiga Alloh yaxshi mukofotlarni bersin. Qaraganda siz ko'p safar qilgansiz. Shundoq, har 2 haftada, har yarim oyda ximiyavilik davolanish uchun sabab qilaman. Ximiyavilik davolanish. Men xatarlik bir kasalga giribtor bo'ldim. Qarang, shundan keyin xilma-xil oshkor bo'lgan jarohatlarning o'zidan bir yara izini menga ko'rsatib turdi. Ular uni qo'rsaqdan yiltizdan ilvatgan, biroq u operatsiyadan 2 yildan keyin badanning boshqa taraflariga tarqab ketibdi. Qazo va qadar. Har holda Allohga shukr. Uning bilan cho'nqur suhbatlashishga boshladim. Shuning bilan uning oddiy bir xizmatchi, 7 bolaning dadasi, cho'ngning 9 yoshda, qolgan bolalarining qiz ekanligini bildim. Shundan keyin davomlashtirib mundaq dedi: "Qarindishim, igimizning nurg'un ne'matlarini bilaman. Alloh bilan qasamki, men yaxshi. Allohning ne'mati bilan zamin ustida hayot yashayotganligimni bilib turibman. Aqlim bilan billa. Tilim ulug'liq va podshohlik egasi bo'lgan Allohga davomli hamd sano aytib turdi. Uning ko'rinishi ahvolining ojizligini ifodalab tursa-mu, undan so'radim: "Siz va bolalaringiz turadigan uy bormi?" "Shayx, baxtli odam degan a'lo jannatda uy bor odam. Ammo bu yerdagi uylar o'tkinchi." Iftar vaqtining kelganligi e'lon qilingan vaqtida aeroplanning tamoqini almasligimga chang turib mundaq dedi: "Haqiqiy xurmoni e'lon. O'ralgan xurmoni qo'yib qo'ying. Har ikkilisi yaxshi. Shundoq, biroq sizga qasam qilay, mushningdilla yang." Uningga rahmat aytib, uning qochisidan edim. "Shayx, bismillah" deb yang. "Alloh sizga yaxshi mukofotlarni bersin." Menga ikkisi yetarlik. Davomli o'rnimdagi qo'shnimning iftorligini tayyorlayman. Ro'zlarni iftor qildirgan odamning ajrini bilamsiz? "Shayx, bilsangiz aniq." Uningga duo qildim va uning majburlashi ostida yeyishga boshladim. Uning bilan oilasi iqtisodiy qiyinchiligi to'g'risida so'zlashishga boshladim. Darvaqa uning iymonining cho'nqurligi, duch kelgan musibatlarga mutlaq tavakkul qildiganligi oshkor bo'ldi. "Uyim yo'q, biroq men xotirjam. Yaqinda qazo qilib qolsammi, tamoman xotirjam." "Qanaqsiga? Oilangizga ko'ngil bo'ladigan yaqinlaringiz bormi?" "Ey shayx, men sizni tushunib qoldi deb o'ylayman. Ularning keyinda o'sidagi qushlarga tamoq berayotgan, rahmlardagi to'ralmalarga rizq berayotgan zot bor. Ularni Parvardigori hargiz unutmaydi. Men ularni mendan baxtliroq ahvolda tashlab qo'yman. Chunki dadam meni yetim holda tashlab qo'ygan. Kelgusi va uning kafolatini qo'ying. Kelgusiga faqat borliq o'l jigar egisiga rizq berguchi zotlar kafolat qila oladi. Rost dedingiz, biroq sabab lozim. Alloh mening kim qilmaganligimni biladi. Mana men davolanaman deb 70-safarimni qilyapman. Mana mening oilamdagilar mendan kasal sababli tirishchiligimni azaytishimni talab qilyapti. Men hijoblangan to'y marosimlarda qahva tayyorlayman. Bu esil rizq va aytlanmaydigan jafo bo'lsa, men yaxshi. Qarang, yerga soqilayotgan aeroplanning chaqlari uzatganga qadar davomlashdi. Bu oddiy kishiga nimishqa bog'lanib qolganligimni bilmayman. Men uningdan
hammalar biladigan, ammo aylanayotgan ojiz qushning tavakkul qilishi, rizq qilib berilgan kishidan boshqalar shu qanoat bilan tatbiq qila olmaydigan yoki ko'nilmaydigan buyuk ma'nolarni o'rganib oldim. Uning sabab va qadrga tushuncha berishi nima degan qolsa, u nima degan qanoatchan. Nazariya bilan amaliyotda ayrilmasdan yashaydi. Nazariya bilan amaliyotda ayrilmasdan yashaydi. Kambag'al bo'lsa-mu nima degan sehi, ojiz bo'lsa-mu nima degan botir, kurash qilayotgan bo'lsa-mu nima degan ulug', ansizlik davrida nima degan xotirjam. Men uning bilan olimlarning biri degandek mundaq deb qo'shlashdim. Ey Alloh, menga ojizlarning iymoniga o'xshash iymon bersizlar. Men uni doktorxonaga ilib berish taklifimni qabul qilishga ching turgan u keskin talaffuz bilan mundaq deb javob bergan holda ayrildik. Taksi shoferi meni saqlayotdi. Men uni taniyman. U kambag'al odam. Uningga ish haqqini bersam, uningga yordam qilgan bo'laman. Alloh sizni bir muhtojning rizqini o'zitishga sabab qilmasin. Haqiqatan bu din nima degan buyuk, u mushu mijozlarni ansizlik va Allohdan yiroqlashish davrida sog'lom tabiat va cho'nqur iymonning misollariga o'zgartib o'tadi. Ikkinchi qissa. Qilaligidek bo'lsang qil. Bir odam Ibrohim ibn Adham rahimahullohning qishig'iga kelib mundaq dedi: "Ey Abu Ishaq, men o'zimga zulm qilyapman. Menga shuni to'sadigan va qutqizadigan bir narsani ko'rsatib bergan." Ibrohim mundaq dedi: "Agar sen 5 turli xislatni qabul qilib, shuni qila olsang, sana masiyat ziyon yetkazilmaydi." Ilq odam mundaq dedi: "Ey Abu Ishaq, keltir." Ibrohim mundaq dedi: "Birinchisi bo'lsa, Allohga osilik qilmoqchi bo'lgan vaqtingda uning rizqidan yema." Ilq odam mundaq dedi: "Undaqda na'dan yeyman? Zimindagi barliq narsalar Allohning rizqi tursa." Ibrohim mundaq dedi: "Ey kishi, sen Allohning rizqini yeb turib, uningga osilik qilsang yaxshi bo'lamdi?" Ilq kishi mundaq dedi: "Yo'q, ikkinchisini keltir." Ibrohim mundaq dedi: "Allohga osilik qilmoqchi bo'lgan vaqtingda uning shaharlaridan biror yerda turma." Ilq kishi mundaq dedi: "Bu bek cho'ng ekan. Undaqda nada turman?" Ibrohim mundaq dedi: "Ey kishi, sen Allohning shahrida turib, uningga osilik qilsang yaxshi bo'lamdi?" Ilq kishi mundaq dedi: "Yo'q, uchinchisini keltir." Ibrohim mundaq dedi: "Sen Allohning rizqini yeb, shaharda turib deb, osilik qilmoqchi bo'lgan vaqtingda Alloh seni ko'rolmaydigan yerga qara. Allohga shu yerda osilik qil." Ilq kishi mundaq dedi: "Ey Ibrohim, nima bu? Alloh yoshirin ishlardagi narsalarni bildigan tursa." Ibrohim mundaq dedi: "Ey kishi, sen Allohning rizqini yeb, uning shahrida turib, u seni ko'rib, sen oshkor qilayotgan ishlarni bildigan tursa, uningga osilik qilishing yaxshi bo'lamdi?" Ilq kishi mundaq dedi: "Yo'q, to'rtinchisini keltir." Ibrohim mundaq dedi: "O'lim farishtasi sening jiningni ilish uchun kelgan vaqtida uningga mundaq degan: Meni kechiktirgan, men samimiy tavba qilib, yaxshi amallarni qilib olay." Ilq kishi mundaq dedi: "Mendan qabul qilmaydi." Ibrohim mundaq dedi: "Ey kishi, kelsa o'zingdan tavba qilish uchun o'limni dafi qila olmasang, u kelgan vaqtida kechikmaydiganligini bilsang, o'lim bilan ayrildigan turib, qandoqmi olqib ketalaysan?" Ilq kishi mundaq dedi: "5-sini keltir." Ibrohim mundaq dedi: "Sening qishingga qiyomat kuni azob farishlari seni do'zaxga ilib berish uchun kelsa, ular bilan birga borma." Ilq kishi mundaq dedi: "Ular meni tashlab qo'ymaydi va mendan qabul qilmaydi." "Ey Ibrohim, menga yetarlik bo'ldi. Allohdan mag'firat talab qilaman. Allohga tavba qilaman." U kishi o'zining tavbasiga vafo qilib, ibodatni ching tutdi va dunyodan ayrilgan qadar gunoh ishlardan yiroq bo'ldi. 3-qissa. Keshdagi mehmon. Hasandan rivoyat qilinishicha, bir kishini ochlik qiynab qo'ydi-da, buni ansarlardan bir kishi bilib qoldi. Kech bo'luvdi, u odamni uyiga elib kelib, ayoliga mundaq dedi:
Sence muşu keçimizni mehminimiz için qadırlasak qandaq? Ayali boludu dedi. Bu kişi mundaq dedi. Tamak akelgan vaqtında chiroqqa yaqin kelib, uni o'ngshigandek bo'lib, uni o'chirib etgan. Ayoli shundoq qildi. Xuddi u qirg'ovulda qiladi. Sho'rpini ikkalarining oldida qo'ygandan keyin chiroqqa yiqilishib, o'ngshigandek bo'lib o'chirib etdi. Ansari qo'lini tovoqqa qo'yib, quruq ko'tardi. Bu ishqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xabardor qilindi. Ansari tamat qilib payg'ambar alayhisalom bilan bomdod o'qib, payg'ambar alayhisalom salom berdi. Ansariga oldin qilib bundoq dedi. Siz kechidagi gap egisiga Ansari cho'chib bundoq dedi. Qaysi gap ey Rasululloh? Payg'ambar alayhisalom bundoq dedi. Uning ayoliga degan gapi. Ansari bundoq dedi. Mavu gap. Uning ayoliga degan gapi. Ansari bundoq dedi. Shundoq bo'ldi ey Rasululloh. Payg'ambar alayhisalom bundoq dedi. Allah bilan qasamki, Allah sizlarning kechidagi ishinglardan ajablandi.